हेलो फ्रेंड्स, अज मैं तुहानू चाइल्ड केयर टेकर जिसनों आपां कॉमन लैंगुएज दे विच नैनी कहंदे आ उसदी जिहड़ी इंटरव्यूज़ आ रही हैं मैं उसका थोड़ा जिहा ब्रीफ तुहानू गाइडेंस दूँगी। असी वैसे इंटरव्यू की तैयारी भी नाल करवाने आ बट ਜਿਹੜੇ 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनस है ਜਿਹੜੇ पूछे जा रहे हैं ये तुसी ध्यान नाल वीडियो देखियो तो इस दे विच मैं तुहानू स्क्रीनशॉट भी आ रहा हैगा तुहाडे कोल जिस दे विच तुसी क्वेश्चनस नू बाद च भी पढ़ सकते हो। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ਜਿਹੜੇ इंटरव्यू दे विच पूछे जा रहे हैं। ओके, सब तो पहला अगर आपां गल करिए तो नैनी दे विच नैनी एग्जैक्टली है कि जिसनों आप चाइल्ड केयर टेकर या चाइल्ड केयर प्रोवाइडर होम चाइल्ड केयर प्रोवाइडर कहने जी कैटेगरी कैनेडा ने ओपन की हुई है एग्जैक्टली है क्या। अगर तुहाडे तो पूछा जाए व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ चाइल्ड केयर टेकर तो तुसीं ये कहोगे कि इट इज़ अ ट्रेंड प्रोफैशनल यानी प्रोफैशनल ट्रेनिंग मिली है उसनू चाइल्ड नू 15 साल तो नीचे बच्चे की केयर करन लई जिस दे विच उन्हां दी जिहड़ी ड्यूटीज़ है दैट इज़ उन्हां दा बच्चे दा हैल्थ और हाइजीन किवें मेनटेन करना है। कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन आ जाए आपां उन्हां नूं किवें हैंडल कर सकते हैं, फिर आपां उन्हां दी डेली एक्टिविटीज़ नूं किवें करवा सकते हैं। उन्हां लई कुकिंग मस्ट है, वो तुहानूं आनी चाहिए है। दैन लॉन्ड्री एंड क्लीनिंग दे विच फॉर एग्जाम्पल आपां उन्हां दे टॉयज़ भी साफ करने हैं तो आपां किस तरीके नाल करांगे। ठीक है, दैन आपां बच्चे नूं लैके जाना है तो तुहाडे कोल ड्राइविंग लाइसेंस गड्डी तुहानूं आनी चाहिए है, गड्डी दे लाइसेंस वगैरह तुहाडे कोल होना चाहिए 4 व्हीलर का, तो वो सारी चीज़ां विच आउणगियां। ओके, सो सैकेंड क्वेश्चन है तुहाडे कोल जिहड़ा फर्स्ट एड का सर्टिफिकेशन है या फर्स्ट एड का नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस दे विच तुहानूं पुछदे हैं कि जी जे एमरजेंसी आ जाती है तो तुहाडे एक्शन प्लान्स की होणगे, की करोगे एज एन एनी। सब तो पहला तो आपां डेंजर जोन नूं वैकुएट करांगे, मतलब अगर अग लगी हुई है तो आपां उत्थे तो एग्जिट लवांगे फटाफट। ठीक है, फिर आपां इमीडिएटली एमरजेंसी नंबर्स नूं कॉल करांगे एक्सटर्नल एड लई। ठीक है, फिर आपां इनीशिएट करांगे रेस्क्यू ऑपरेशन कोई भी हैगा। तो ये 3 पॉइंट्स हैं जिहड़े तुसी कोई भी एमरजेंसी आ जाए तो आपां इन्हां दे विच ये पॉइंट्स तो आपां लैने हैं, आपां कॉल भी करना है, आपां वैकुएट भी करना है तो रेस्क्यू ऑपरेशनस भी इनीशिएट करने हैं। ओके, नैक्सट आ जाएगा जी हुण तुसी एमरजेंसी नंबर की गल करदे हो तो कैनेडा का एमरजेंसी नंबर की है 911। ये एमरजेंसी नंबर कैनेडा दे विच है। जिथे कई जगह ऐसी है जिथे आपां थोड़ा पिछड़ा होया कैनेडा या अंडर डिवेलपिंग कैनेडा या डिवेलपिंग कैनेडा कह दिंदे आ उत्थे 911 की अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट उन्हां दे विच भी उन्हां दा एमरजेंसी नंबर है जिहड़ा फुल नंबर हुंदा है तो जदों तुसीं उत्थे जाओगे तुसीं एमरजेंसी नंबर उन्हां तो लैने है। ठीक है, एमरजेंसी नंबर कॉल करके आपां 3 तरह की सर्विसिज लै सकते हैं, हेल्थ, फायर एंड पुलिस। ठीक है, ये तिन्नां दी सर्विसिज 911 तो ही मिलणगियां तुहानूं। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਡਰੈਸ ਪੁੱਛਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਰੀਟ ਨੇਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਐਡਰੈਸ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ फ़ोन ਨੰਬਰਸ ਰੱਟੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ एग्जाम्पल ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ कि अगर एक छोटा बच्चा है उसको नोज़ ब्लीडिंग हो रही है तुसी किवें हैंडल करोगे। ਆਪਾਂ नॉर्मली कह दिंदे कि ਆਪਾਂ लिटा देंगे है ना या ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਾਂਗੇ, बट ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ फर्स्ट एड ਦਾ अगर प्रॉपर नॉलेज हैगी है तो ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਵਾਂਗੇ कि ਉਹਨਾਂ ਦੀ ABC एयरवेज ब्रीदिंग सर्कुलेशन ਨੂੰ ਧਿਆਨ मद्देनज़र रखते हुए ਆਪਾਂ उस बच्चे ਨੂੰ कभी भी लिटावांगे नहीं, क्योंकि अगर ਆਪਾਂ लिटावांगे तो ब्लड अंदर जम जाएगा तो एयरवेज ब्लॉक हो जाएगा। तो आप हमेशा नोज़ ਨੂੰ पिंच करके अगे दी ओर रखांगे सो दैट जिहड़ा नोज़ ब्लीडिंग है वो स्टॉप हो जाए और हील आउट हो जाए तो उसका एयरवेज ब्लॉक ना होए। तो ये कुछ चीज़ां तुहानूं पता होनी ज़रूरी है। ओके, नैक्सट आ गया जी अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चा खांदा खांदा गले च कुछ फसा लिया या उसनूं चोकिंग हो गई तो आपां उस एमरजेंसी नूं किवें डील करांगे। आपां उत्थे हाई तौबा नहीं मचानी, आपां ने क्विकली रिएक्ट करना है बट क्वाइटली रिएक्ट करना है, फर्स्ट एड का काम ही हुंदा है। ठीक है, हुण आपां की करांगे अगर तो वह बच्चा 7-8 साल का है तो उसने गले च कुछ फसा लिया तो आपां उसनूं 5 बैक ब्लोज देंगे। 5 ब्लैक बोज की होंदे हैं, आपां जिहड़ी ये हुंदी है अपना पाम दी ये वाला हिस्सा ये आपां शोल्डर ब्लेड दे विच धक्का मारन लई ताकि वो डिसलॉज हो जाए, जो भी चीज़ फसी हुई डिसलॉज हो जाए, इसनूं आपां बैक ब्लोज कहने आ। 5 बार दवांगे बच्चे दे पिठ के उत्ते, ये तुहानूं स्क्रीन आ गई होगी। एंड फिर भी जे नहीं निकलिया तो आपां 5 एबडोमिनल थ्रस्ट दिंदे आ।
ਅਬਡੋਮਨਲ ਥਰਸਟ ਆਪਾਂ ਮੁੱਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਲੀ ਬਟਨ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਵੇਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਵੀ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਅਬਡੋਮਨਲ ਥਰਸਟ ਹੈ ਐਂਡ ਥੀਸ ਆਰ ਬੈਕ ਬਲੋਜ਼। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਨੋਰਮਲੀ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬ੍ਰੈਥ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਪੈਲਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਬ੍ਰੈਥ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਪੈਲਸ ਕਿਆ ਹੈ? ਹੁਣ ਰੋਂਦੇ ਰੋਂਦੇ ਸਾਂਸ ਰੁਕ ਗਈ, ਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ, ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਕਫ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਂਸ ਰੁਕ ਗਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਥ ਹੋਲਡਿੰਗ ਸਪੈਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਨਾ ਟੈਂਟਰਮਸ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਟੈਂਟਰਮਸ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਨਖਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਦੀ ਵਾਰ ਸਾਂਸ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਸੀਵੀਅਰ ਐਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਬੱਚੇ ਜਾਨ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਰਿਐਕਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਸਪੋਂਸਿਵ ਕੇਅਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਲਿਟਾ ਦਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਐਪੀਸੋਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬ੍ਰੈਥ ਸਪੈਲ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹੈਡ, ਆਰਮ ਜਾਂ ਲੈਗ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹਿੱਟ ਨਾ ਕਰ ਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਰੀਅਸ਼ੋਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਠੰਡੀ ਪੱਟੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਥ ਸਪੈਲ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਸ ਦਾ ਖਾਸ ਕੋਈ ਕਿਉਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਟਰਬਨ ਚਾਈਲਡ ਹੈ, ਜ਼ਿੱਦੀ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਅਫਕੋਰਸ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੱਦੀ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਮਿਲਣਗੇ। ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਿੱਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 8 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐਡੋਲੈਸੈਂਟ ਏਜ ਤੱਕ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਟਰਾਈ ਟੂ ਲਿਸਨ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉਹ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੂਡ ਵਧੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਖਰਾਬ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਪਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰਬਨ ਚਾਈਲਡ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਇਹ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੇਂ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਓਪਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਟਲੀਸਟ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਅਤੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇਅਰ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲਿਟੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੈ। ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨੈਂਟਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੈ, ਰਿਚ ਲਰਨਿੰਗ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਯਾਨੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸਟਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਲਾਈਕਿੰਗ, ਡਿਸਲਾਈਕਿੰਗ, ਰਿਵਾਰਡ ਔਰ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਸਟਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਿ ਇਹ ਰੂਲਸ ਕਿਵੇਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰੀਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਕੁਝ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਝਾਵਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਨੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਈਲਡ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲਾਨਸ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਡਿਪੈਂਡ ਅਪੋਨ ਦੀ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਦ ਚਾਈਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਏਜ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹਿਲਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਾਜਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਡਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੈਪਿੰਗ, ਦੈਨ ਇਨਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਆਊਟਡੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਸਟੋਰੀ ਟਾਈਮ, ਦੈਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਰਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਬੈਡ ਟਾਈਮ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਸੌਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਦੈਨ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਵੇਂ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗਰੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਂਡ ਗਰੋਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1 ਦਿਨ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊ ਬੋਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਨਫੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟੋਡਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਚੱਲਣਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਇਨਫੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ 3 ਸਾਲ ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੌਣੇ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਦੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ ਸਕੂਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਦੈਨ 6 ਤੋਂ 11 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਕੂਲ ਗੋਇੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਯੂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਡੋਲੈਸੈਂਸ ਏਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 12 ਤੋਂ 18 ਸਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਡੋਲੈਸੈਂਸ ਏਜ।
ਓਕੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਗਰੋਥ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫ਼ਰਕ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ, ਬੱਚਾ ਲੰਬਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੌੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮਸਲ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਡੀ ਗਰੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਮੈਂਟਲੀ ਐਂਡ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਵਾਈਜ਼ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ 4 ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਯਾਰ ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨੋਰਮਲ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਗ੍ਰੋਸ ਮੋਟਰ ਸਕਿੱਲਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਛੋਟੇ ਮਸਲਸ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਸਲਸ ਵੀ ਵੱਧਦੇ ਆ। ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਉਸਦੀ ਵੱਧਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਸੋਸ਼ਲ ਐਂਡ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਾਈਲਸਟੋਨਸ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਾ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰੁਝਾਨ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੜਿਆਂ ਨਾਲ ਰਿਐਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਮੈਚਿਓਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਆ ਗਿਆ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮਾਈਲਸਟੋਨ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਬਟ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਾ ਪਾਉਂਗੀ। ਸੇਮ ਹੈਪਨਸ ਵਿਦ ਦ ਚਾਈਲਡ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲਿੰਗ ਕਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਦੱਸਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਪੀਚ ਐਂਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਇੰਗ ਅ ਨੈਨੀ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਬਿਲਡਅਪ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਸਕੇ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਵੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੇਮਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੇਮਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ 5 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੇਮਸ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਹਾਂ, ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੇਮ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਖੇਡੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਗਰੋਥ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ 10ਵੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ 10ਵੀਂ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ? ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਨੌਲੇਜ ਨੂੰ ਗੇਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਹੈਪਨਸ ਵਿਦ ਦ ਗੇਮਸ ਐਂਡ ਪਲੇਜ਼ ਆਲਸੋ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੇਮਸ ਔਰ ਪਲੇਜ਼ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖਿਲਾ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਖੇਲ ਲਈ, ਉਹ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਗਰੋਥ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ। ਸੇਮ ਗੇਮਸ ਤੇ ਸੇਮ ਪਲੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਤਾਂ ਐਜ਼ ਐ ਨੈਨੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੇਮਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪਲੇਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਉਣੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੇਮਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਏਜ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਗੇਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੁਝ ਗੇਮਸ ਦੇ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮੌਨਸਟਰੀ ਗੇਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਰਡ ਗੇਮਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੌਕ ਐਂਡ ਕਾਰਡਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਪਜ਼ਲਸ ਆਉਂਦੇ, ਆਊਟਡੋਰ ਗੇਮਸ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੇਮਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੌਨਸਟਰੀ ਗੇਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਰਾਫ ਵੁਡਨ ਅਬੈਕਸ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਂਸਿਸ ਔਰ ਓਵਰਆਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਬਹੁਤ ਇੰਪਰੂਵ ਹੋਏਗੀਆਂ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪਜ਼ਲਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰਡ ਗੇਮਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੋਰਡ ਗੇਮ ਸਕ੍ਰੈਬਲਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 8 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਏਜ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰੇਨ ਸੈਲਸ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰੋਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਏਗਾ, ਬੱਚਾ ਸੋਚੇਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਿਊਰਲ ਨੈਟਵਰਕ ਵੀਕ ਹੋਏਗਾ। ਬਟ ਬੀਇੰਗ ਅ ਨੈਨੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਉਹ ਗੇਮਸ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਬੱਚਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਜ਼ ਅ ਨੈਨੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਨੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਬਲੌਕਸ ਐਂਡ ਕਾਰਡਸ ਆ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਲਫਾਬੈਟਸ ਅਤੇ ਫਲੈਸ਼ ਕਾਰਡਸ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕਲਰ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਨੀਮਲਸ ਦੇ ਨੇਮ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫਰੂਟਸ ਵੈਜੀਟੇਬਲਸ ਦੇ ਨੇਮ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੱਚਾ ਨਿਊਮਰਲ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁਛ ਹੈ। ਦੈਨ ਜੀਨੀਅਸ ਕਾਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਜੀਨੀਅਸ ਕਿਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੜਾ ਹੋਰ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਜ਼ਲਸ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਜ਼ਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਰਿਊਬਿਕ ਕਿਊਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੇਮ ਕਲਰਸ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਕ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਗਸੌ ਪਜ਼ਲਸ ਹੋ ਗਏ, ਦੈਨ ਟੋਏ ਸ਼ੇਪ ਪਜ਼ਲਸ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਪਾਵਰ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕੋਗਨੀਟਿਵ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਏਗਾ।
ਇਹ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸਮਝਾ ਸਕਾਂ, ਬਟ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬਟ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦੱਸ ਪਾਈ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਡੈਮੋ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਨੈਨੀ ਦੇ ਕੋਰਸ ਰਿਲੇਟਡ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨੀਚੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਛਾ ਸਬਸਕ੍ਰਾइब करना ना भुलना, ताकि और लाइक करना ना भुलना, सो दैट मैं नई नई वीडियोस ਤੁਹਾਡੇ नॉलेज ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪਾਈ ਜਾਵਾਂ। थैंक यू सो मच।